स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो कि ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। एक बार फिर तो कोविड ने अपना घेरा वधाया और इसे करके सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। भावें वो केंद्र सरकार होवे, दिल्ली सरकार होवे, पंजाब की सरकार होवे, लगातार सख्ती की जा रही है और सख्ती इस करके की जा रही है तां जो कोविड की चेन नूं तोड़िया जा सके। पंजाब सरकार यह दावा कर रही है कि जिस तरह केसिस लगातार वध रहे हैं, जेकर असीं सख्ती नहीं करांगे तो केसिस दे विच बेतहाशा वाधा हो जाएगा जो कि साडे कंट्रोल तो बाहर हो जाएगा। पंजाब सरकार ये भी चाहती है और कहती भी है कि असीं दिल्ली नहीं बन देना। जिवें दिल्ली दे विच कोरोना केसिस की रफ्तार वध रही है, 30 हज़ार एक दिन दे विच केसिस पॉजिटिव आ रहे हैं। अजिहे दे विच कोई भी सिस्टम होवेगा वो चरमरा जाएगा। अजिही स्थिति पंजाब च ना बने, इस करके ये सारियां हदायतों का पालन करना बड़ा जरूरी है। पर एक बड़ी हैरानीजनक गल हैगी है कि पिछली वारी जदों कोरोना ने अपना कहर वधाया सीगा, जदों घेरा वधिया सीगा, जदों भी सरकार ने जो हदायतां दित्तियां उहदा इन बिन पालना जिहड़ी है लोकां ने कीती और किंतु परंतु तक नहीं किया। जिन्ने दिन लॉकडाउन रहा लोग घरां च बैठे काम का ठप करके बैठे रहे। पर हुण जदों हदायतां जारी कीतियां जांदियां ने तो लोग सरकार दीयां हदायतां मनण तो इनकार भी करते हैं और किंतु परंतु भी करते हैं। मजबूरी है, हदायतां मनणियां ही पैणियां ने। सख्ती भी सरकारां दी हुंदी है, इस करके हदायतां मनणियां पैणियां ने। पर एक साल के बावजूद, एक साल बीत गया, उसके बावजूद भी असीं कुछ सिख क्यों नहीं पाए? सिर्फ लॉकडाउन ही इस सब सिस्टम के विच निकल सकता, होर कुछ हल है नहीं है इन्हां चीज़ां दा। क्योंकि जिहड़े लोग पिछले साल लॉकडाउन की इन बिन उन्होंने पालना की, वो इसलिए की क्योंकि बीमारी नवी सी, समझ नहीं आई किवें रोकी जाए। एक साल बाद भी असी किस मूँह नाल लोकां नूं कहीए कि तुसीं लॉकडाउन की पालना करो, साडे कोल होर कुछ नहीं है हल, साडे हत्थ खड़े ने। इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने नवीं हदायतां जारी कीतियां ने। चंडीगढ़ दे विच भी नवीं हदायतां जारी होईयां ने। अजिहियां हदायतां दा पालन किवें हो सकदा है? लोकां दे कामकार जिहड़े ने वो ठप होके रह गए ने और खास तौर ते जिहड़ा लेबर तबका एक बार फिर तो वो घरां नूं वहीरा कत्तण लग गया। प्रवासी मजदूर ने जिहड़े उन्होंने फिर डर सताउण लग गया कि फिर पहलां वाले हालात ना हो जाण, किते पैदल ही सानूं जाना पवे। इस करके है दिल्ली होवे या पंजाब होवे, काफ़ी हद तक जिहड़े लोग ने वो वापस जाने शुरू हो गए हैं। विचार चर्चा शुरू करते हैं। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमृतपाल वड़िंग साहब, म्यूनसिपल अफसर ने हैल्थ चंडीगढ़ के। विक्रम कुमार मैंबर ने जिम एसोसीएशन अमृतसर के। अविनाश सिंह शर्मा साहब कौमी प्रधान ने प्रवासी भलाई संगठन के। जसमीत सिंह साडे नाल दिल्ली तो जुड़े हुए हैं, साडे पत्रकार ते पतरस मसीह जलंधर तो जुड़े हुए हैं। जो हालात दिल्ली दे विच बने हुए हैं वो बड़े चिंताजनक ने। दिल्ली दे विच 30 हज़ार केसिस रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। सब तो पहले जसमीत को ही चलते हैं। जसमीत, सानू जो जानकारी मिली है उस ये भी आया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी चोणां भी जिहड़ियां ने वो मुलतवी कर दित्तियां गईयां ने क्योंकि लगातार कोविड केसिस आ रहे हैं। थोड़े पिछे असीं सुनसान देख रहे हैं दिल्ली दे विच जिहड़ा लॉकडाउन लगाया गया उसकी पालना हो रही है, लोग पालना कर रहे हैं क्योंकि लोग तो बड़े इतराज़ भी जता रहे हैं कि कामकार वैसे ठप होया पिया सीगा, हुण दोबारा लॉकडाउन होने करके असीं तां तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल हरप्रीत, दिल्ली दे विच जो हालात बने हुए ने अपने आप दे विच ज़ाहिर ने। जिस तरीके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख मंत्री वो एक बार तो उन्होंने हथ खड़े कर दिते और केंद्र तो भी जी मदद मंगी और उस तो बाद लॉकडाउन लगाया गया। इस वेले जो मेरे पिछे का तुसीं आलम देख रहे हो, फिलहाल ये सड़क तो जरूर सुनसान नज़र आ रही है, पर इस तो इलावा दिल्ली के जो ਵੱਖ-ਵੱਖ एरिया की गल करिए, चाहे वो आनंद विहार टर्मिनल की गल हो, ISBT की गल हो या इंटरनल जो इलाके ने उत्थों की गल हो, उन्होंने थावां दे उत्ते हालात जिहड़े ने वो जो तस्वीरां असीं अज देखियां ने वो बेहद चिंताजनक ने। लॉकडाउन का ऐलान जरूर होया पर उसकी सख्ती नाल पालना किते भी हुंदी हुई दिखाई नहीं दिती। चाहे वो आनंद विहार हो या ISBT हो, हज़ारां की गिणती दे विच लोग जिहड़े ने वो इन्हां थावां दे उत्ते मौजूद रहे और सड़कों के उत्ते ट्रैफिक जिहड़ा है बेहताज जिहड़ा वो नज़र आया। ये तस्वीरां बेहद चिंता वधाउण वालियां ने। एक पासे जिहड़ा है लगातार केसिस दे विच इजाफा होया। जेकर अज की गल करिए तो पिछले 24 घंटे के दरमियान जिहड़ा है 23 हज़ार तो वध केस जिहड़े ने वो दिल्ली दे विच आए ने और उस तो पहला 25 हज़ार तक के आंकड़े नूं जिहड़ा है दिल्ली दे विच वो पार किया कोरोना के केसां ने। सो अजिहे दे विच लॉकडाउन की स्थिति जिहड़ी सी वो बनदी हुई नज़र आई और लॉकडाउन लगाया गया, पर जो तस्वीरां हजे भी सामने आ रही ने वो चिंता वधाउण वालियां ने कि आने वाले दिनों के विच जे इस लॉकडाउन की सख्ती दे नाल पालना ना हुई, लोगों ने अपनी जिम्मेवारी ना समझी तो किते ना किते इस चेन नूं जिहड़ा है वो वधन तो नहीं रोकिया जा सकता। अच्छा जसमीत हस्पतालों का की हाल है? क्योंकि असीं लगातार देख रहे थे कि ऑक्सीजन की घाट नज़र आ रही है, बैड नहीं है, वेंटीलेटर नहीं है, हालात की ने, यथार्थ की है दिल्ली दे विच?
ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਮਰੀਜ਼ 25,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਪਚਾਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਤਰਸ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2400 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 16 MT ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2400 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ 4000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, 1600 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 7100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। 3200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਜਾਂ 65 ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 2200 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਟਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਟਰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਫੈਸਟੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਬਾਜੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ SOPs ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੁਲਤਵੀ ਨੇ, ਬਸ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 30% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਅੱਛਾ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਫਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ISBT ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि थोड़ा देर देखना चाहिए, टिकना चाहिए कि नहीं? हरप्रीत जी, जो आपदा आई है इसमें केंद्र की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही है। पूरा देश देख रहा है, कारण जनता गुमराह नहीं हुई, जनता को पूरे देश में गुमराह किया गया। कोरोना पीरियड में बिहार विधानसभा चुनाव केंद्र ने कराने का काम किया, पूरे देश में मैसेज दिया कि अब कोरोना भारत में नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु, अनेक प्रदेशों में अभी विधानसभा चुनाव ही नहीं चल रहे हैं। केंद्र के बड़े बड़े मंत्री नेता की लाखों की रैली,
लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि कोरोना नहीं, कोरोना एक मजाक है। लोग गंभीर थे, उनके गंभीरता को हटाने का काम केंद्र किया। सरकार पहला अणदेखी करती है, इसे करके लोग भी अणदेखी करते हैं। अणगहली सरकारां ने शुरू की, इस करके लोग भी हैं बेपरवाह जे हो गए। जिहड़ी गल मैं पहला कही सी कि प्रवासी मजदूर ने जिहड़े लेबर जिहड़ी हैगी उन्होंने फिर तो डर सताउण लगा। एक साडे कोल बाइट भी आई है, वो भी तुहानूं सुणा दिंदे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, गरीब बंदे को क्यों रुला रही है? बार बार वो घर जाते हैं, उनके जेब से पैसे नहीं लगते हैं। लगते हैं ना? लगते हैं। पिछले साल आप यहाँ थे लॉकडाउन में या अपने घर थे? नहीं, यहीं थे। फिर कैसे? पैदल गए थे। अच्छा, कहाँ पे? बिहार। ओके, पैदल गए थे। और आज भी फिर वैसे ही हुआ। अभी मैंने बस का टिकट कराया जो आपके सामने लगी है, मैं बस से जा रहा हूँ अब। ठीक है। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं बस से जा रहा हूँ, नहीं फिर पैदल ही जाना पड़ता। हाँ, सब बता तो रहे यही कि लॉकडाउन लग जाएगा। हाँ, इसकी वजह से आओ सब लोग डरे रहे। तो आपकी तो रोटी भी नहीं मिल पाएगी कि रोटी मिल पाए। ओके, क्योंकि मालिक साथ नहीं देते हैं किसी का। ओके, कहने का तो चाहे जो कह दे। अगली बार भी किसी का साथ नहीं दिया। सरकार से ये मांग करते हैं ना कि जो आम पब्लिक जो बेरोजगारी हो रही है उनके लिए तो कुछ करे। जो हम लोग इतने 1400-1500 मीटर दूर आके कमाते हैं, मालिक क्या कहता है, जितना काम किया उतना लो, अपना जाओ जहाँ जाना हो। लेबर मजदूर क्या करेंगे यहाँ पे? ये हालात ने लेबर दे, क्योंकि मैं पहला कहा कि वही फिर संकट के बदल मंडराण लग गए। अविनाश जी, ये तुसीं सुनिया होना है कि लोगों को कितना डर है। पहला भी बिहार पैदल गया, इस बार भी पैदल ना जाना पवे, इस करके बस पकड़ के बिहार जा रहे हैं। हरप्रीत जी, ये दैनिक मजदूर हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की रोजगार पर खतरा का ही बादल नहीं मंडरा रहा है। लाखों की संख्या में लोग भूखमरी के शिकार होंगे और मरेंगे, और केंद्र अपनी जिम्मेवारी में असफल है। केंद्र की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह अपनी गलतियों को अभी भी सुधारे। अभी भी जो बंगाल में अनेक चरणों में चुनाव करने पर लगी है, किसी और प्रदेश में चुनाव को रोकने की बात हो रही है, तो हम तो बोलेंगे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे चुनाव को बंद करे। लोगों को जीवन से बड़ा चुनाव नहीं है। और जो ये दैनिक मजदूर रोज रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी रोजी रोटी जो इनका मौलिक अधिकार है उसका व्यवस्था करे। केंद्र आज तक तो टीका का व्यवस्था नहीं कर पाया, उसमें उम्र का स्लैब बनाया 50 साल 45 साल, और दूसरी तरफ चुनाव करवा रहा है। ये बहुत बड़ा। अच्छा अविनाश जी, ये डर क्यों है? डर क्यों है कि दोबारा फिर अजिही स्थिति ना बन जाए, दोबारा फिर लॉकडाउन ना लग जाए, दोबारा फिर पैदल ना जाना पै जाए? ये डर क्यों है? ये जो डर है, जो सामने स्थिति मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा भी हर गरीब के हाथ में मोबाइल है, लोग देख रहे हैं। कारण कि रोजगार मिलेगा तो रोटी चलेगी। अगर सामने जो लॉकडाउन हो रहे हैं, कहीं 2 दिनों के, कहीं सप्ताह के, जब रोजगार बंद है, ये दैनिक मजदूर हैं तो अपने रोटी के लिए भी परेशान है। कारण इनके खर्चे फिक्स हैं, कमरे का किराया हो, बिजली बिल, पानी हो या रोटी का खर्चा, वो कहाँ से लाएंगे? सरकार तो देने में असमर्थ है। और यह दोबारा जो अगर कोरोना आया है, ये भारत सरकार, केंद्र की सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हटकर चुनाव को महत्वपूर्ण बनाई। ठीक है, विक्रम कुमार भी साडे नाल जुड़े हुए ने, मैंबर ने जिम एसोसीएशन अमृतसर दे। असीं अज हर उस वर्ग नूं लैके आए हैं जिहड़ा पूरी तरह अफेक्टेड हो रहा है इन्हां चीज़ां दे नाल। तुहानूं जानकारी दे दईए कि पंजाब सरकार दीआं नवीआं हदायतां दे मुताबक 20 अप्रैल तो लैके 30 अप्रैल तक जिम बंद रहणगे, इस तो इलावा बार बंद रहणगे, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहणगे। विक्रम, जिहड़ियां सरकार ने हदायतां दित्तियां ने, तुहानूं चलो मनणियां तां पैणीआं ही आ, पर तुसीं इसदा विरोध क्यों कह रहे हो? 10 दिन की तो गल है, 10 दिन जिम बंद भी तो रह सकता है। सर लास्ट टाइम भी देखो, लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ 14 मार्च तो लैके 5 अगस्त तक असीं बंद रहे सर। अप्रोक्सीमेटली सर 150 डेज सी। 150 डेज विच सर साडे कामकार हर एक जिम वाला सर, जिम नाल जुड़िया है, हर एक कोच, हर एक सर सफाई वाला, हर कोई डिस्टर्ब होया। सर असी भी ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਮਸ ਤੋਂ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ? ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। विक्रम, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਮ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਸਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਵੱਲ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪੈਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਮਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਯੂਥ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਨਾ ਲਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੁੰਝੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਏਜ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਲ ਮਿਲਾਣਗੇ। ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਿੰਗਸ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਪੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਬੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਾਟੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ, 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਜਸਮੀਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ISBT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ LG ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਛਾ ਜਸਮੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਨਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ क्यों है? हरप्रीत जी, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही कि पूरे भारत वर्ष में वापस कोरोना आया। कारण आप भूल रहे हैं, पीछे जो बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना पीरियड में करवाया गया, करोड़ों की संख्या में माइग्रेंट्स लेबर जो बिहार के हैं वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिंदुस्तान के अनेकों प्रदेशों में दैनिक मजदूर हैं, अपने काम पर गए और वो फैला हुआ कोरोना को लेकर गए। और लोगों के अंदर जो बना हुआ भय को केंद्र सरकार ने कम करने का काम किया कि अब तो चुनाव हो रहे हैं, अब कोरोना इंडिया से वापस चला गया है। रही सही कसर असम, बंगाल उत्थे निकल गई, अनेक चुनाव में निकली। अभी अगर हम साथ के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें तो जीता जागता सबूत है कि पिछले सप्ताह अखबारों में चंडीगढ़ के लाखों गरीब मजदूर जो वहां के स्लम में रह रहे हैं, 2016 से माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा PIL पर स्टे दिया गया है, मुकदमा नंबर CWP 12762। उन स्लम को खाली करने का अखबारों में आदेश निकाला गया है। क्या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बड़े हैं या पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय बड़ी है? ये तो अब समझ में आ रहा है कि पूरे देश को खत्म करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। अगर आज भी केंद्र को थोड़ा भी शर्म बचा हो तो जो चुनाव चल रहा है उसी कारण पूरे देश में गलत मैसेज गया कि कोरोना इंडिया से चला गया है। अगर ये आज चुनाव बंगाल का कैंसिल कर दें तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं 90% लोग अपने घर के अंदर कैद हो जाएंगे। हाँ, सचमुच में कोरोना आ गया है। लोग देख रहे हैं दिन में 2-2 लाख लोगों की रैली हो रही है, तो लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि कोरोना है? लोग कंपैरिजन करते हैं फिर तो केंद्र सरकार तो वेंटिलेटर, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ऑक्सीजन तो देने में असमर्थ रहे, लेकिन चुनाव के नाम पर पूरे देश को कोरोना दे दिया। अगर ये चुनाव नहीं करवाते हैं तो हिंदुस्तान में दोबारा कोरोना नहीं आता सी। वड़िंग साहब, कल चंडीगढ़ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? हाँ जी, इस दिन एक ही है कि इट्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ट्रायल नॉक एंड चेन ब्रेक होएगी जी। बिकॉज कई सारे साडियां रिस्ट्रिक्शंस ने कि जो छुट्टी सपोज छुट्टी होगी तो असं अननैसेसरी मूवमेंट्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ कि ऑफिशियली ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी होगी पर ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਰਡਨ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ अपनी लपेट में ले लिया, वो खत्म हो गया तो उन्होंने परिवार खत्म हो गए। जिन्ना माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी ला के अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाया सी या नर्स बनाया सी, वो खत्म हो गए, उन्होंने परिवार खत्म हो गए। उन्होंने मेहनत जिहड़ी है तां ही किसी सिट्टे ते निकलेगी जे असीं उन्हां दा साथ दईए तां जिहड़ी उन्हां दी तां कि आपदियां मूवमेंट्स नूं ते आपदियां SOPs नूं सारियां नूं फॉलो करिए ते इस करोना नूं रोकीए। ठीक है विक्रम, हुण 10 दिन की गल सरकार कह रही है और हो सकता है कि जेकर रफ्तार ना रुकी तो यह हदायतां अगे भी कैरी फॉरवर्ड कीतियां जा सकदियां ने, फिर अगे तुहाडा की कदम होएगा? हुण तुसीं की सोच के बैठे हो? सर
ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਦਮ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ SOP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਰ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ, ਬੈਡ ਡ੍ਰੀਮ ਸਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਰ। ਸਿੰਪਲ ਬਸ ਕਿ ਜਿਮ ਬੰਦ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਹਲੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।